Hello and welcome to Sangam Spardha Pariksha Kendra. Today we'll be looking at chapter number 3 and chapter number 4. सगळ्यात महत्त्वाचा most important chapter number 4 आहे. आजचं लेक्चर, the one who will not listen to today's lecture, आजचं लेक्चर ज्यांनी कोणी नाही ऐकलं त्याला पुढे कधीच geography कळणार नाही. This is the basic, this is the foundation of the subject of geography. Very important chapters, very important lecture. So please do not skip this lecture at any cost. काहीही झालं तरी हे लेक्चर मिस करू नका. पुढचे लेक्चर जर ऐकायचे असतील, पुढची सीरीज जर समजायची असेल तर हा लेक्चर खूप जास्त महत्त्वाचा आहे. In my series, in this whole lecture series, I have been telling you, मी तुम्हाला continuously सांगतोय की की this you don't make any notes. Okay, you don't make any notes बनवू नका ह्या प्रकारे मी तुम्हाला सांगत असतो. But at the same time today I want to tell you that if possible take a rough sheet of a paper, fair notes नाही but एक rough sheet of a paper घ्या आणि आज तुम्ही रफ शीटवरती लिहा. जे काही चालू आहे ते रफ शीटवरती लिहा. टेबल मॅनरमध्ये लिहायचा प्रयत्न करा म्हणजे तुम्हाला जास्त समजेल दोन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक्चर. ओके, खूप महत्त्वाचं लेक्चर आहे. एक रफ पेज घ्या आणि रफ पेजवरती लिहा. फक्त नोट्स नाही आहे तुमच्या, फेअर नोट्स नाही आहे, त्या रफ पेजवरती लिहा. ओके, सो थर्ड चॅप्टर विच आय वॉज नॉट गोइंग टू टेक, तिसरा चॅप्टर आज आपण घेणार नव्हतो बट तो घेऊया बिकॉज त्यात दोन इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट्स आहेत, त्या तुम्हाला कळायला पाहिजे. भविष्यात डे टू डे लाईफमध्ये ह्या कामाला येतील तुम्हाला. तर थर्ड लेक्चरमध्ये इन थर्ड चॅप्टर नंबर 3 what they tell is that they are giving you some diagram, map, etc. And actually this chapter is based on field study, which we are not going to do as it is not important for our examination to do a field study. Okay, as a student they have a lot of time for this particular chapter number 3. They have allocated more than 5 lectures. Okay, so we cannot do that. Now in this lecture the most important thing is that you have to understand the difference between the map and the globe. Okay, that is 2D and 3D. So here you can see the continent of Asia, and in the continent of Asia to the northern side of the Asia you can see the country of Russia. In the country of Russia, here the part protruding outside which is called which you can see here, which is called as Kamchatka Peninsula. And beside this Kamchatka Peninsula or we can say country of Russia, you can see a Bering Strait, and near that Bering Strait here map ends. So what starts? What is beside this Bering Strait you don't know, or you will not be able to gauge from this map. But from this particular globe, or whatever globe if you will take, you will be able to gauge that what is this I'm talking about. This means that this is a 2D diagram which just have width, and which just have length, particular width and particular length. Okay, so just by particular width and particular length you will not be able to tell that how this map is formed and what is happening here. But if you will talk about this, so it has particular width also, it has particular height also. If I'll keep my hand here to give you a perfect example, so if I'll keep my hand here, so like this map, it has length also, it has width also, but what different is this hand is in this front of this board is the height of my hand. So if I want to draw one diagram, I can show you here. So you will call this a particular square, or some people will call this a box. Okay, this is a 2-dimensional box, but when I draw it like this, when I'll say this one, now it became a 3-dimensional. Now it has height also, now it have width also, and a particular length also. All three things. So this is the 2-dimensional and 3-dimensional concept which I wanted to tell you in chapter number 3. Now let's move towards the most important chapter in the subject of geography. And again I am repeating, जर हा chapter केला नाही तर पुढचं geography काहीच कळणार नाही at all. You will not understand it at all what is happening in further geography. Okay, so let's start the chapter, most important chapter, that is weather and climate. Okay, so in this weather and climate, first they give you this chart, and in this chart you don't have to read it, I'll explain it to you. They are giving you 3 different places in 3 different states. 3 वेगळ्या जागा, 3 वेगळ्या राज्यांमध्ये, पण the time is same.
एकाच वेळेला. म्हणजे आज समजा फॉर एक्झाम्पल 10 वाजतायत, तर 10 वाजले तर या सगळ्या जागेंवरती 10 वाजले असं म्हणणं आहे त्यांचं. बट मे बी इथे पाऊस सुरू आहे. दिल्लीला जर बघाल तुम्ही आजच्या डेटला दिल्लीमध्ये ऊन आहे, गरमी आहे. ओके, वातावरणामध्ये ह्युमिडिटी आहे, घाम सुटतोय. तर मी तुम्हाला जेव्हा म्हणतो ऊन आहे, दॅट इज टेम्परेचर. व्हेन आय से ह्युमिडिटी, that is humidity, that this means that there's a water in air. Okay, so these concepts are very important. What they want to explain you that here in Kochi it is cloudy, तिथे ढग आलेले आहेत. Here it is hot and sunny, इथे गरमी आहे. कुठे? मध्य प्रदेश भोपाळमध्ये. आणि here in Mussoorie उत्तराखंड it is cold weather आणि नॉर्मलचा सण आहे. सो वाय दिस डिफरन्स? एकच देश पण वातावरण वेगवेगळे का? सर मी याला वातावरण म्हणू, सर मी याला हवा म्हणू, की सर मी याला पर्टिक्युलर एक ॲटमॉस्फिअरच म्हणू? शुड आय कॉल इट ॲज अ वेदर? शुड आय कॉल इट ॲज अ क्लायमेट? शुड आय कॉल इट ॲज अ वेदर? Okay, and what is this features you are calling cloudy, hot and sunny? This is what we are going to learn in this chapter. Now they are saying that they are just explaining this diagram here, and let us come to the point that what is weather. So we always experience atmospheric condition prevailing at a place and at a given time. We often talk about it, but these conditions are short-lived. For example, it may happen that this is a summer, okay, and in summer you are sleeping maybe on sleeping outside your house or somewhere. If you are living in village, you are going and sleeping in your farm. So it may happen that you need something to cover your body because it feels cold. So despite of being summer, where you should feel hot, where you should feel warm, you are feeling you are feeling maybe cold. Even in summer days, it may happen that some fine morning, rather than being hot and humid, there will be a chilly morning. So why this is happening? And next day at the same time there will be hot morning. So this is called as weather. Weather has two very important features, that it is short-lived, it is temporary. It is short-lived and it is temporary, and other is it is not a climate. Climate is so. What is opposite to weather? What is opposite to weather? Opposite to weather is climate, which is long term. So let us understand what they are saying. That they are saying that some atmosphere, to currently the atmosphere we learned in science. Okay, so what we said, there are three things: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Atmosphere is all about air, current present air, how this atmosphere around me is. Okay, so it is saying that atmospheric condition prevailing at a place at a given time is given there, and the condition which are short lived, just काही वेळेसाठी, फक्त काही वेळेसाठी तुम्हाला ती फिलिंग किंवा तशा प्रकारचा ॲटमॉस्फिअर आहे, त्याला तुम्ही क्लायमेट म्हणू नाही शकत, त्याला तुम्हाला वेदर म्हणावं लागेल. दॅट्स व्हॉट इट इज सेइंग. वी कॉल इट ॲज वेदर. पुढे बऱ्याच वेळा एक्सप्लेन केलंय, नीट लक्ष द्या. यू मस्ट हॅव नोटिस दॅट ईच सीझन लास्ट. आता क्लायमेट वेदर बघितलं, वेदरचं काय आहे? शॉर्ट लिव्ड आहे. ओके, you must have noticed that each season lasts for a particular period and each season occurs at particular time of the year. What does it mean? It means that throughout the year, if you will come in March, here in maybe I'm in Maharashtra, I'm sitting here in Maharashtra, if there's a March, there has to be summer. If you will come in June, there has to be rainy season. Okay, if you will come in December, there has to be winter. So these are the established facts. So climate has two important things again. It is long term, it is established, and change in climate, you cannot gauge the change in climate. That is called as climate change, which environmentalists are talking about. Very clearly and in very simple language, I would like to tell you this. Weather is short term. आज गरमी आहे याचा अर्थ हा उन्हाळा झाला असं नाही. हा पावसाळा असू शकतो, एखाद दिवशी गरमी होऊ शकते तुम्हाला. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेदर. आणि जर तुम्ही क्लायमेट म्हणत असाल तर क्लायमेट इज डिफरंट. क्लायमेट इज फॉर अ लॉंग टर्म. दॅट वेन वी से सीझन, a season is a climate, starts from maybe from March to June, that is called as one season. Okay, so त्याला आपण क्लायमेट म्हणतो. अगेन इन मराठीमध्ये वेदर आणि क्लायमेट अशा दोन गोष्टी नाही, ह्या फक्त इंग्लिशमध्येच आहे.
मराठीमध्ये दिलं आहे तुम्हाला, मराठीच्या पुस्तकामध्ये, इफ यू विल गो अँड सी इन मराठी बुक, दे विल कॉल इट हवा. वेदर दे विल कॉल इट ॲज हवा. आपण असं म्हणत नाही आज हवा कशी आहे, नो, वी डोंट से दॅट. आज हवामान कसं आहे, हाऊ क्लायमेट इज देअर टुडे. सो इट इज अबाउट मराठी. मराठी इज डिफरंट. वी आर लर्निंग अबाउट from English, so you have to understand the difference between the usage of the word, how you should use, where you should use these words. That is difference between weather and climate. Okay, so what they say, it comes in a particular time of a year. What scientists did, and when we call something as climate, so this scientist comes in picture here. Scientists study one particular climate. Okay, now they'll sit here and they'll tell that in this region or in India at this time this particular temperature is there, particular precipitation or rain is there, maybe fog is there, maybe hailstorms are there, or snow is there. They'll study for a very long period and then they'll name it as particular season. Then they'll say that this particular area has this climate. लॉंग टर्म आहे, जास्त दिवसांसाठी चालतो. लोक हे सायंटिस्ट जे असतात ते बसतात, ते बघतात ह्या एरियामध्ये किती दिवस कसा पाऊस पडतोय, कसं बर्फ पडतोय का, पाऊस पडतोय का, गरमी होते का, हे एका लॉंग टर्मसाठी बघणार, ॲनलाइज करणार आणि परत परत जर वर्षांच्या त्याच वेळेला तेच फीचर्स होत आहेत तर त्याला एक क्लायमेट म्हणून घोषित करणार की हा आता क्लायमेट बनला, हा लॉंग टर्मसाठी रिपीटेडली येतोय. कळालं? नाव with help of such studies they define the mean weather condition. आता सध्या वेदर, टेम्पररी वेदर, मीन थ्रू आउट दॅट सीझन किती राहतं त्या बेसिसवरती ते डिसाइडेड. सो द ॲव्हरेज वेदर कंडिशन ऑफ अ प्लेस ऑब्झर्व्ड ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. ॲव्हरेज वेदर कंडिशन तर ऑब्झर्व करतायत पण कधी किती दिवसांसाठी, ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम इज क्लायमेट ऑफ दॅट रिजन. क्लायमेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड ॲज कूल, ड्राय, हॉट, ह्युमिड. हे तुम्हाला नंतर कळेल एक्झॅक्टली काय आहे. बट इथे बघून घ्या, सिम्पल जर तुम्हाला कळून घ्यायचं म्हटलं तर कूल म्हणजे थंड, ड्राय म्हणजे थोडं वृक्ष वाटतं तुम्हाला, ड्राय असतं, हवेमध्ये पाणी नसतं, आणि इथे हवेमध्ये पाणी असतं, इथे ह्युमिड आहे. हे होईल कॉन्सेप्ट क्लिअर पुढे. वेदर चेंजेस क्वाईट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर. बरोबर, आज टेम्परेचर चेंज झालं, वेदर चेंज होऊ शकतो, बट क्लायमेट चेंज होत नाही. आता वेदर कशामुळे चेंज होतो? दोन गोष्टीमुळे, टेम्परेचरमुळे, ह्युमिडिटीमुळे, विंडमुळे, एक्सेट्रा गोष्टीमुळे हवा आज अशी होती म्हणून वेदर चेंज होऊ शकतो. वी ऑलवेज एक्सपिरियन्स दीज चेंजेस अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. काय एलिमेंट्स बद्दल बोलताय? कोणते? टेम्परेचर, विंड, ह्युमिडिटी, या सगळ्यांचे सम टोटल असलं तर आपण त्याला आजचं वेदर म्हणतो. हो की नाही? म्हणजे बा ह्युमिडिटी कमी आहे, हवा जास्त आहे, पण ऊन पडलंय, आज कसं वेदर आहे? आज हवा कशी आहे? वेदर विल बी मे बी हॉट, आणि घाम येणार तुम्हाला ह्युमिडिटी जास्त असली तर. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन टू डिस्क्राइब अ क्लायमेट. ऑब्वियसली जर हेच एलिमेंट्स आहे, फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर इज हाय थ्रू आउट दीज मंथ्स, इन मार्च, एप्रिल, मे, जून temperature is very high, and it is coming again and again to 20, maybe in 2000, year 2000, 2001, 2, 3, 4, and the same period, in the same time, consecutively every year, if the temperature is high, then we'll call it as, we'll give it some name that we'll call it as climate. Okay, so name may be summer. Okay, that's what we say. तर हे सांगताय, तर तुम्हाला सिंपल भाषेमध्ये परत मराठीत सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, आता गरमी आहे आणि ही गरमी कंटिन्युअसली राहणार आणि एवढ्या दिवसांसाठी, एक पर्टिक्युलर टाईमसाठी राहणार, आणि वर्षानुवर्षे त्याच वेळेमध्ये जर गरमी होतीये, जर सन खूप जास्त शाईन करतोय आणि त्या पिरियडमध्ये तुम्हाला गरम होत आहे, तर याचा अर्थ वर्षानुवर्षे तुम्हाला गरमी होणार आहे त्याच वेळेला. त्याला एक नाव देतो, आणि याचा अर्थ तुम्हाला भविष्यातही त्या वेळेमध्ये एक तुम्हाला गरमीच राहणार आहे, तर त्याला आपण त्याला एक वातावरण और क्लायमेट म्हणतो. आता एलिमेंट्स आणि कशावरून ठरते क्लायमेट्स, की आज कसं आहे वेदर ह्याच्यावरून क्लायमेट ठरतं. ठीक आहे, वेदरच्या एलिमेंट्स वरतून क्लायमेट ठरतं. वेदरचे एलिमेंट्स आता बघूया आपण काय काय आहे. टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द एलिमेंट ऑफ वेदर. आता नीट लक्ष द्या. द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम सन
ॲज अ रिझल्ट द सरफेस गेट्स हिटेड अप. एक कॉन्सेप्ट सांगतो तुम्हाला याच्या अगोदर, ही तेव्हाच समजेल तुम्हाला जर ही कॉन्सेप्ट असेल. पुस्तक थोडं लूजली ऑर्गनाइज्ड आहे, पुस्तक व्यवस्थित ऑर्गनाइज नाही आहे, हे मी आधी बोललो आहे. काय होतं, दिस इज सन. ओके, हे बघा, आता सूर्य आहे आणि ही जमीन आहे. दिस इज सन अँड दिस इज अर्थ. In between, if you will see, there are too many things. In science lecture, you must have seen there is a troposphere, there is a stratosphere, there is a mesosphere, there is an ionosphere. आणि ह्या सगळ्या स्पियर सनच्या आधी आहे. ओके, म्हणजे आधी ह्या रेज आल्या. टू बी व्हेरी प्रिसाइज, आय विल से दिस. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रॅटो, मिझो, आयनो. ओके, हे आहे. मग तुम्हाला ढग आहे. ओके, मग ढगानंतर ही तुमची इथे पसरलेली हवा आहे, एवढ्या सगळ्या गोष्टी. आणि मग जमीन आहे, आणि हा सूर्य. and this is sun. Okay, now clouds are there, air, and these spheres, mesosphere, troposphere, ज्याला स्थितांबर वगैरे वगैरे नाव आहेत त्याचं, ते आपण मराठी लेक्चरमध्ये बघूया. नाव सन रेज किक्स इन. सूर्याच्या रेज आल्या and they fall on your ग्राउंड. सर मग आयोनोस्फिअर वगैरे हे ह्या रेज घेऊन नाही घेत का? ट्रोपोस्फिअर घेईल काही रेज. मग जर 100% असेल, आपण एक्झॅक्ट नाही बट 100%मधनं मे बी 5-6% ट्रोपोस्फिअर घेईल, काही हे घेईल, बट सगळ्या रेज अर्थपर्यंत येत नाही. ह्या रेजला आपण म्हणतो शॉर्ट वेव्स. We call it as short waves. Directly सनमधनं येणाऱ्या शॉर्ट वेव्स. आता आणि काही इथून रिफ्लेक्ट बॅक होऊन जातात बरं का, ते नंतर बघूया. बट आताचे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट शिकण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. अर्थमध्ये गेलं की अर्थ स्वतःकडे काही सांभाळून ठेवते, बाकीचे रिफ्लेक्ट करते. ज्या या रिफ्लेक्ट करते अर्थमधून ज्या बाहेर येतात त्याला म्हणतात लॉंग वेव्स. We call it as long waves. Now this is earth, it is reflecting back something. Sun, this is giving these earth rays or heat to the earth, and earth is reflecting this heat back. That we call it, from sun which comes is called as short waves, from earth which goes is called as long waves. Now these long waves are taken by air, by cloud, then by different layers of earth, they absorb it. म्हणजे जर तुम्ही बघाल तर इथे जर बघाल तर शॉर्ट वेव्स घेणारे खूप कमी आहेत, किंवा कुणीच नाही असं म्हणूया. लॉंग वेव्स घेणारे खूप जास्त लोक आहे. ओके, आता सगळ्यात पहिले हीटेड अर्थ होईल. ओके, मग त्यानंतर इथली हवा, ओके, नंतर इथली हवा, नंतर इथली हवा, क्लाउड्स आहेत, हे हीट होत जातील. म्हणजे सगळ्यात जास्त गरम कोण तर अर्थ, देन एअर जस्ट अबव अर्थ, देन एअर जस्ट अबव अर्थ, अबव अबव अबव, ॲज वी गो अप फ्रॉम द ग्राउंड, टेम्परेचर म्हणजे गरमी, टेम्परेचर विल रिड्यूस. फॉर एक्झाम्पल देतो, तुम्ही एखाद्या ओशनमध्ये, इफ यू आर स्टँडिंग नियर एनी ओशन, देर विल बी व्हेरी व्हेरी हॉट देअर, व्हेरी हॉट,
And as you go up, maybe you are in Konkan region somewhere in Mumbai, there is very hot. As you go up towards Sahyadri mountain, if you will reach to the top of the Sahyadri mountain, there will be very cold. So that's the reason why people go to Lonavala. In throughout the year there is very cold there. There is cold there. The environment, or you can say weather there is very cold, not climate. So weather there is very cold. As we go up, temperature decreases. एवढं एक कॉन्सेप्ट तुम्हाला इथे शिकावी लागेल, समजून घ्या. नेक्स्ट आता इथे काय लिहिलंय, टेम्परेचर. अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड फ्रॉम द सन. बघितलं आपण. ॲज अ रिझल्ट सरफेस गेट्स हीटेड अप. द एअर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट अँड द लॅटर म्हणजे नंतर हळूहळू त्या वरच्या लेयर्स हॉट होतात. सूर्याच्या गरमीने हवा गरम होत नाही, ती पृथ्वीमधून ज्या लॉंग वेव्स जातात त्याने गरम होते. लक्षात ठेवा हे, ठीक आहे. द एअर क्लोज टू द सर्फेस स्टार्ट्स बिकमिंग हॉट अँड लॅटर वन बाय वन डिफरंट लेयर्स ऑफ एअर ॲट हायर एलिव्हेशन रिसिव्स हीट. म्हणजे जशा जशा डिफरंट लेयर्स असतात वरच्या त्या उशिरा हीट हे करतात. देअरफॉर ॲज वी मूव्ह अपवर्ड्स फ्रॉम सी लेवल तुम्हाला सांगितलं, एखाद्या सी जवळ, ओशन जवळ तुम्ही आहात, ते सगळ्यात चपटा भाग आहे, सगळ्यात चपटा भाग आहे पृथ्वीचा. त्या चपटा भागापासून तुम्ही वरती जसे जात जाल, द टेम्परेचर ऑफ द एअर डिक्रीजेस. ऑलवेज रिमेंबर whenever I am saying this, as we go up, temperature drops, temperature decreases. The temperature also goes on decreasing from equator towards pole. समजून घ्या, प्रत्येक वर्ड समजून घ्या. This is Earth. This is Earth. In the previous lines, what we said, as we go up, temperature decreases. This is equator. Now, from equator towards pole, also temperature decreases. Why? This is Tropic of Cancer and this is Tropic of Capricorn. We have studied this. Sun shines directly on this part, so this will be very warm, and sun rays are slanting on this part, this will be very cold. So gradually, if you will see, these parts will be the coldest one, right? So here we are talking about surface of the earth, surface of the earth. Here we are talking about above earth what is happening. ठीक आहे, आपण पृथ्वीच्या वरती राहतो, पृथ्वीच्या मध्ये राहत नाही. Next. So what we saw, the temperature also goes on decreasing from equator towards pole. Air pressure. Air has weight. लक्षात ठेवा, हवेला वजन असते. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही बघत असाल जर कुणी तुम्हाला, if you will move outside a moving car, the air when it hits your face you can move backwards. So air has some force, so air has weight also at the same time. So that's why तुम्ही बघत असाल की आपली body is very compact. When you will see people moving in space, so they wear a special space suit. Okay, if they'll remove that space suit, they'll burst. We are on earth, air has some pressure on us. Okay, so air la weight असतं. As a result, it creates pressure. It is also called as air pressure. लक्षात ठेवा, temperature is different, air pressure is different. The lowermost layer of air gets subjected to pressure of upper layer. Obviously, जसं वजन आहे, तुम्ही खाली काहीतरी एकदम खडू ठेवाल, खडूवरती maybe you will put a chalk on a ground, and above that chalk you will put one book, and there you will pile up books on that. So what happens is the chalk get crushed. This means that the lowest level has the highest pressure. Need लक्षात ठेवा, lowest level have the highest pressure. Now if you are standing on Sahyadri, and if you are standing on
on beach, on Goa beach maybe. So where will be the pressure higher? Higher pressure where will be? On beach, as it is the plain thing which I have told about, the flattest thing. Okay. So as you go up, pressure also decreases. As we go up, temperature decreases. As we go up, pressure decreases. So lowermost layer of air gets subjected to pressure of the upper layer, hence density of the lower layer increases. Density म्हणजे काय? घनता. What do you mean when I call it density? If I'll talk about one, maybe if you will talk about sponge. So sponge, if you will squeeze that sponge, it gets squeezed. Okay. So once when you stop pushing it from two sides, so it gets squeezed up. Can you squeeze it more? So याचा अर्थ काय? याची density, the density before you crushed it, the density was very low. Density म्हणजे आतमध्ये हवा आहे, दाबला हवा निघाली, डेन्सिटी काय झाली? कमी झाली. हवा नाही, आता घन वाढलं, म्हणजे घनता वाढली त्याच्यात. ठीक आहे. सो ॲज यू विल पुश इट टुवर्ड्स इट्स एक्स्ट्रीम, इट विल रीच इट्स एक्स्ट्रीम डेन्सिटी. ओके. सो इट सेज सेम मॅनर, हेन्स डेन्सिटी ऑफ अ लोअर लेअर इन्क्रीजेस. म्हणजे खालची जी हवा आहे ती जड झाली. आता नीट लक्षात द्या, खालची काय झाली? हवा जड झाली आणि घन झाली. Hence density of lower air increases. There is a greater air pressure near surface of the earth and it decreases with increasing height. अजून एक लक्षात ठेवा, तुम्ही थंडीमध्ये if some person is standing there and I am standing here, आता थंड वातावरण आहे आणि एअर प्रेशर ही जास्त, थंड म्हणजे काय? जड झाला म्हणून ते थंड होऊन जातं. तर थंडीमध्ये जर तुम्ही कोणाला आवाज दिला तर तो आवाज त्याच्यापर्यंत लवकर पोहोचतो. अँड इफ यू टॉक अबाउट द सेम थिंग इन विंटर, समर, तर गरमीमध्ये तो आवाज लवकर पोहोचत नाही. रिझन काय? यू कॅन टेल इट इन कॉमेंट. ओके. व्हॉट इज द रिझन फॉर दॅट? सो द रिझन इज डेन्सिटी, बट हाऊ इट इज डेन्सिटी? इट इज कॉल्ड एज एअर प्रेशर नियर सरफेस द अर्थ. There is a greater air pressure near surface of the earth and it decreases with increasing height. This is vertical air pressure. Vertical सांगितलं तुम्हाला. These changes also occurs in a horizontal manner. It gives rise to wind. काय म्हणताय हे? प्रत्येक गोष्ट as just because it is state board books, I have to tell you everything. Okay. This is earth. So they are saying that highest pressure is here. So the pressure decreases in this manner. म्हणजे घनता, density is higher near surface. This they are talking about vertical air pressure. हवा वरच्या हवेबद्दल. आता जमिनीवरचं प्रेशर बघा. ते म्हणताय की जमिनीवरती इथे इक्वेटर आहे, इथे गरम आहे म्हणून हाय प्रेशर, लो प्रेशर आहे, आणि इथे मे बी अजून लो राहील, अजून लो राहील, इथे अजून लो राहील, सॉरी हाय. ठीक आहे. सो ऑन ग्राउंड इफ यू विल से, जमिनीवरती एअर प्रेशर सुद्धा डिफरंट असते. आणि मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये, इन द प्रीवियस लेक्चर आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट एअर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाय प्रेशर, सॉरी हाय प्रेशर टू लो प्रेशर. So from this high pressure, air will move like this. High pressure to low pressure. आता वरची गोष्ट मी नंतर समजून सांगेल, फक्त एवढं तुम्हाला समजायला पाहिजे. नीट जर बघितलं तुम्ही तर इथे लो प्रेशर आहे, इथे लो प्रेशर आहे, इथे हाय डेन्सिटी आहे आणि हाय प्रेशर आहे. इथे हवेचं प्रेशर आणि हवेच्या डेन्सिटी बद्दल ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला इथे समजली का? मला सांगा. नाही समजली तर मी सेपरेट व्हिडिओ परत एकदा याच्यावर बनवेल आणि परत एकदा समजावून सांगेल. जरी लिहिलेलं समजत असेल तरी चालेल, पुढच्या लेक्चर्समध्ये हळूहळू समजून जाईल तुम्हाला मला काय म्हणायचं आहे.
दिस इज अ वर्टिकल एअर प्रेशर, दिस ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन अ हॉरिझॉन्टल मॅनर. आपण बघितलं ते. विंड, हवा. एअर स्टार्ट्स मूव्हिंग फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज. आत्ता आपण बघितलं. वर जिथे गरम, थंडपासून गरमकडे जातं एवढं लक्षात ठेवा. एअर टेम्परेचर, एअर आणि हे इंटरलिंक्ड आहे. एअर स्टार्ट मूव्हिंग फ्रॉम हाय प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इन अ हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. दिस मूव्हिंग एअर इज कॉल्ड ॲज विंड. चालणाऱ्या हवेला विंड म्हणतो आपण. हवा, एअर आणि विंडमध्ये फरक आहे. एअर इज विच इज स्टिल, there is no air today, and when it is moving there is no wind today, but there is a lot of wind today. That's what we say. Wind blows from high to low pressure. Again, air starts moving from high pressure towards low pressure. परत एक रिपीट केलेलं आहे. आणि and its speed depends on amount of difference in pressure. बघा याचा अर्थ काय? This is high pressure, this is लो प्रेशर. दिस इज ऑल्सो ना. आता कंपॅरेटिव्हली या दोघांमध्ये बघाल, ह्याच्यापेक्षा हे लो प्रेशर आहे. तर इथे ज्यावेळेस अशी विंड फ्लो करेल तर मे बी 5 किलोमीटर पर आवरने हे करेल. बट हा लो प्रेशर ज्यावेळेस ह्या लो प्रेशर एवढा बनेल, मे बी समजा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो, इथे टेम्परेचर आता टेम्परेचर इथे असू शकतं 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके. आणि इथे असू शकतं 30 डिग्री सेल्सिअस. एक्झाम्पल देऊन सांगतो, दिस आर जस्ट एक्झाम्पल्स. तर 5 किलोमीटर पर आवरनी हवा वाहते. बट इथलं टेम्परेचर जर 40 डिग्री सेल्सिअस झालं तर हीच हवा द सेम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर अँड हाय टेम्परेचर इज वन अँड द सेम. ही हवा हाय स्पीडने वाढेल. Speed will be very high. Okay, try to understand whatever I am telling here. Lower the pressure, the wind speed will be highest. उन्हाळ्यामध्ये लोएस्ट प्रेशर क्रिएट होतं तुमचं, मग विंड खूप जोरात येते नंतर, आणि विंड येते, हवा सुटते, त्यावेळेस आपण म्हणतो की पाऊस येणार आहे आता. बिकॉज द विंड विच कम्स फ्रॉम देअर brings rain with it, brings moisture with it. Hence we come towards our next concept, that is of moisture. The atmosphere contains vapor. Vapor म्हणजे काय? पाणी गरम झालं, गरम झाल्यावर वाफ निघते. वाफ म्हणजे ते वाफ निघते. वाफ कशी असते? गरम असते, हॉट असते, वॉर्म असते. ठीक आहे. So the atmosphere contains vapor. The air that has greater amount of vapor is called as humid air. म्हणजे हवा वाहतीये. हवा, आता इथे हवा आहे, विंड नाही आहे, ती हवा आहे फक्त. ह्या हवेमध्ये वेपर ॲड झालं तर ते मॉइश्चर होतं. तर ही हवेचं फीचर काय झालं? आता हवा कशी झाली? गरम झाली. कारण की वेपर जे आहे, whatever we call as वॉटर वेपर, पाण्याची वाफ कधी बनते? गरम झाल्यावर. मग ती वाफ कशी असणार आहे? गरम असणार आहे. when this vapor enters into air, the air also becomes warm. म्हणून तुम्हाला हवेमध्ये जितकं जास्त मॉइश्चर तितकी जास्त गरमी होईल तुम्हाला. ओके. हे हवेमध्ये आता, कारण की मॉइश्चर गरम करत असतं याला कंटिन्युअसली. सो इट सेज दॅट the atmosphere contains vapor. The air that has greater amount of vapor is called as humid air. The humidity in the atmosphere is called as moisture. Humidity in the air, humidity in the atmosphere is called as moisture. So higher the moisture, higher the humidity. Higher the humidity, higher the moisture. The proportion of moisture in the atmosphere depends on temperature. आता तुम्हाला कस काय लिंक होत आहे सर? टेम्परेचर म्हणजे ऊन जास्त आहे, पाणी लवकर गरम होणार. पाणी जास्त गरम झालं, वेपर जास्त बनणार. वेपर जास्त बनल्या तर वेपर जास्त गरम राहणार आणि the air around it will be more warmer. That's what it is saying. So moisture depends on temperature. Air with higher temperature holds a greater amount of moisture. Air with higher temperature holds a greater amount of moisture. तुम्हाला सांगितलं what is vapor? Vapor becomes warm. When it gets more warm,
जसं जसं त्याला जास्त जास्त हे मिळत जाईल तसं तसं तुमचं टेम्परेचर जास्त मिळेल, वेपर जास्त होतील, वेपर जास्त गरम होईल, जास्त वॉर्मथ होईल, आणि दॅट इज कॉल्ड एज देर विल बी मोर अँड मोर मॉइश्चर ॲडिंग टू द एअर. टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर. प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन म्हणजे तुम्ही जर गच्चीवरती जाऊन खाली पैसा फेकला देन यू आर प्रेसिपिटेटिंग मनी. ओके, सो दिस इज प्रेसिपिटेशन. तर हा पाऊस असू शकतो, हा बर्फ असू शकतो, गारा असू शकतात, इट कॅन बी रेन, इट कॅन बी स्नो, इट कॅन बी हेल स्ट्रोम्स. ओके, सो ग्रेटर अमाऊंट वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर. प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय होतं बघा, वेपर इन अ ॲटमॉस्फिअर कंडेन्सेस इंटू वॉटर ड्रॉपलेट. जे वेपर आहे, ठीक आहे, वाफ आहे, वाफ वरती हवेत आली, ही कॉन्सेप्ट सांगितलेली नाही, बट हवेमध्ये ना असे बिंदू असतात छोटे 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 छोटे, न्यूक्लियाय म्हणतात त्याला. ठीक आहे, तुम्ही डस्ट असते, डस्ट पार्टिकल, व्हेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल, हे वेपर काय करतात, हे वेपर ह्या डस्ट पार्टिकलच्या अवतीभोवती जातात, आणि हे दीज आर व्हेरी व्हेरी वॉर्म, व्हेरी वॉर्म. ठीक आहे, गरम असतात हे. त्यांनी काय सांगितलं, आता हे गरम असतात, वॉटर वेपर शेवटी काय, वेपर शेवटी काय, पाण्यापासून बनलेत, ते पाणीच आहे, तर हे पाणी आहे आता बरं का. आता जसे जसे हे जड होतात, अजून गरमी पडली, अजून गरमी, अजून गरमी, तर हा छोटा ड्रॉपलेट मोठा होईल. ओके, आणि ॲज सून ॲज द टेम्परेचर ड्रॉप्स, जसं याचं टेम्परेचर ड्रॉप झालं, गरम पासून थंडा झाला, पाणी बनून तो जमिनीवरती पडतो. ठीक आहे, वेपर इज ॲटमॉस्फिअर. वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर कंडेन्सेस इंटू वॉटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स. देर शॉवरिंग ऑन अ अर्थ, पडतायत ते, शॉवर होत आहेत, इज कॉल्ड ॲज प्रेसिपिटेशन. पाऊस असू शकतो, बर्फ असू शकतो, हेलस्टॉर्म असू शकतो. जास्त थंड झाला तर बर्फ पडेल, थोडासा कमी थंड झाला तर गारा पडतील, अजून कमी, अजून कमी थंड झाला तर पाऊस पडेल. सरळ सरळ एक लेवल ऑफ टेम्परेचर आहे. आय होप कळतंय तुम्हाला इथे. लॅटिट्यूडनल पोझिशन, हाईट अबव सी लेवल, नियर लॅटिट्यूडनल पोझिशन, हाईट अबव सी लेवल, nearness to ocean, oceanic current, etc. are factors influencing climate. Besides this, mountain ranges, type of land, local winds are other factors influences climate of the region. 6वीच्या मुलाला एवढं गरजेचं नाही, म्हणून यांनी खूप शॉर्टमध्ये इथे कॉपी पेस्ट करून दिलेलं आहे कुठून तरी. तर मी तुम्हाला इथे सांगितलं हे सगळं कशावर, क्लायमेटवरती डिपेंड करतात. सो दीज आर लॅटिट्यूड्स. सो लॅटिट्यूड सुद्धा क्लायमेट डिसाइड करतं, हाईट सुद्धा क्लायमेट डिसाइड करते. सो दॅट्स व्हॉट इट इज टेलिंग. सो काय, लॅटिट्यूडनल पोझिशन ऑफ एनी लोकेशन, हाईट, ठीक आहे, अबव सी लेवल, नियरनेस टू ओशन, ओशनच्या जर जवळ असली तर अजून गरम होणार. ठीक आहे, ओशनिक करंट्स, हे सांगतो काय. ओशनिक करंट्स काय नाही आहे, एक नदी आहे, ठीक आहे, नदी कशी जमिनीवर वाहते पाणी, तशीच एक नदी असते समुद्रातही. ठीक आहे, जर आता ती कशी बनते ते पुढे बघू, पुढच्या वर्गांमध्ये बघूया. बट ती नदी, जर समजा ती नदी जमिनीवरून वाहते तर पाण्याची नदी म्हणतो आपण. आता समुद्रातून काय होतं, एक थंडगार समुद्र, त्यापेक्षाही थंड नदी एक वाहते आतून समुद्रातून. ठीक आहे, आणि एक गरम नदी सुद्धा वाहते, तर त्याला ओशन करंट्स म्हणतात. वॉर्म करंट्स आणि कोल्ड करंट्स असं आपण म्हणतो त्याला. ठीक आहे, सो ते पुढच्या वर्गांमध्ये येईल तुम्हाला, त्यावेळेस शिकूया, नाही जरी आलं तर क्लासेसमध्ये आपण बघतोच आहेत. तर अशा प्रकारे तुमचं चॅप्टर कंप्लीट झालं आहे. चॅप्टर नंबर 4 ॲज आय हॅव टोल्ड, व्हेरी इम्पॉर्टंट. काही समजलं नसेल तर परत आपण प्रत्येक कॉन्सेप्टवरती हे चॅप्टर्स बनवूया. ठीक आहे, चलो देन, टिल देन, थँक्यू, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू सो मच.